আমি যখন জানছি যে একটা স্কুলে 2 গার্লস হ্যাভ বিন কট হোল্ডিং হ্যান্ডস এবং সেখান থেকে বাড়ির লোকেদের জানানো হয়েছে, অনেক সময় থেরাপিতে তারা যখন আসছে তখন থেরাপিস্ট বলছেন যে ট্রাস্ট মি, ইটস আ পাসিং ফেজ। যদি একটা ক্লাস 10-এর ছেলের একটা ক্লাস 9-এর মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়, বলছি না তো পাসিং ফেজ, বড় হলে একটা বেটার বয়ফ্রেন্ড পাবে। আমরা যারা আজকে এই ঘরে আছি, we all have a responsibility to create a society where coming out should be natural. একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বলছেন যে আমার কাছে একজন পেশেন্ট এলেন, তিনি আপনাদের মতন ওই এলজিবিটি কিউ, অ্যান্ড আই লিটারালি ফেল্ট লাইক সেইং যে বাকি অ্যালফাবেটগুলো রেখে এলেন। You know, we decided to do a conversation which we will call unstraight conversation. What does unstraight brings to you? What does unstraight mean to you? Because Priyadarshini did give us a brief. Something which is non-linear, if I can begin with that. Because whenever we say straight, soja, sorol rekha, so body, gender, sexuality, relationships, and a certain chrononormative lifestyle automatically comes to our mind. So when we say unstraight, we are challenging that linear model. It's not straight. And I must mention this name has been given by Ratnabolidi, so it's her credit. Unstraight conversations এই নামটা ওর দেওয়া। আনস্ট্রেট আমরা যদি আরও একটু ভেঙে দেখি রত্নাবলীদি, এবং সেটার পর তোমার কাছেও আমি প্রশ্ন নিয়ে আসবো। অনেক সময় আনস্ট্রেট, queerness, we actually use these terms interchangeably in a way. So I would also try and unpack the term queerness. Yeah? Sure. Yeah, in a way. So when I say that it's not a linear model, body, gender, relationship choices, sexualities, I think যে জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে, queer identities বা যখন আমরা বলছি straight, unstraight, কিছু জায়গায় আমরা নন নর্ম্যাটিভ এক্সপ্রেশনকে আসলে সেলিব্রেট করার কথা বলছি, এমব্রেস করার কথা বলছি, in terms of what a gender expression, sexuality, sexual orientation, of course, relationship choices, and language of intimacy. এই প্রত্যেকটা জায়গায় when we are not looking at somebody's life from a heteronormative, monogamy normative, marriage normative lens, and we are embracing each person's choice, identities, and life in a more inclusive, not only with our tolerance, but with true integration, inclusivity, perhaps there comes the whole discourse of unstraight and queer, non-normative in a way, but that's about the identity. Where do you see the whole discourse of the rupture and resistance in this discourse? You know, when I think of straight and unstraight, the first thing that comes to my mind as an activist is rupture, Yeah. is interruption. Because if we imagine the trajectory as, say, a conveyor belt, where you grow up, you pair off, you give birth to children, then you settle down. It's like a conveyor belt. So every Beautifully. time people like us, or many of us in the room, who slip through those cracks, are the interrupters, are the disruptors. And it's also a refusal to stay in the lane. আর যখন আমাকে কেউ আনস্ট্রেট, স্ট্রেট, কোয়ারনেস এক্সপ্লেন করতে বলে বা আমার মাথায় যেটা আসে, সেটা আমি অনেকবার অন্যান্য প্রসঙ্গে বলেছি, সেটা হলো যে স্বাভাবিকত্বের একটা স্বৈরাচার আছে। বিকজ tyranny of normalcy, what is tyranny? What is normalcy? Normalcy What is normalcy? Normalcy is, you know, certain codified behavior, you know, to put it very simply. And it has a very, very sexy comfort. It gives you a sexy comfort. Yeah. Because if you are conforming to certain codes of behavior as stated by the society, family, school for that matter, even some friends, there is a certain level of comfort. So every time you
question the Shoiratsar as queer, Mhm. then you disrupt. Mhm. Mhm. Yeah. Yeah? Mhm. You interrupt. Mhm. So for me, queerness is political, Mhm. and the moment it challenges the tyranny of normalcy, Mhm. it becomes even more political. Yeah. Therefore, and you know, I also believe that queerness is not just being heterosexual, because many queer people can have straight desires, okay? Desires. But in their survival, in their intimacy space, in relationships, they can be extremely queer. And we often think that queer people also follow very queer desires. Kinky, exoticize করি আমরা. It may not be so. Many heterosexual people, practice kinky, gets into kink practices. My point is we have to interrogate straightness or unstraightness with queerness as a lens. Wow. Okay. While we are talking about straight and unstraight conversations, and we are talking about decoding queerness, I have a question. Because তোদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে, তোদের হ্যাঁ, এখানে আমি আমাকে নিজেকে একটু ডিস্টেন্সিয়েট করছি, কারণ আমি আই এম নট আ প্র্যাকটিসিং সাইকোলজিস্ট, সো আই হ্যাভ দ্যাট আউটসাইডার ভিউ। তোদের প্র্যাকটিসে এই ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়টা একদম অ্যাড্রেসড হয় না, সেটা ওই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। এটাকে একটা ডিভিয়েশন বলে ট্রিট করা হয়, কিন্তু এটাকে একটা ডিফারেন্স বলে কেন ট্রিট করা হয় না এখনো পর্যন্ত? ইট ইজ নট আ কমেন্টারি অন ইউ অ্যাজ আ কনসালটেন্ট I get your point. psychologist. No, I get But your I point, know yeah. many who would do that. I agree with you. I agree with you. Prior to exploring that area, I'll just quickly add, being a queer person myself, when I look at queerness, I think the way I appear to myself, how often I can do that without shame, without fear. And how much of it can I really share with my society without shame, without fear? And the safety or the lack of it, how exactly that is shaping these appearances that when I'm looking at myself and I want you to look at me, how exactly that interaction is happening. So that is perhaps the area where তুমি যখন বলছিলে we refuse to fit in, এখান থেকে আমি তোমার পরের প্রশ্নে আসবো, just because I refused to fit in, that does not mean I'm unfit. Yeah, sure. Yeah? It doesn't mean I'm And it is very important, Ratnabolidi, for a queer person to understand that from within. যে ভাষার কথা তুমি বলছো আমাদের মেন্টাল হেলথের ফিল্ডে, আমার যেটা এক্ষেত্রে একটু হাম্বলি বলার, আনফর্চুনেটলি আমি নিজে যখন মেন্টাল হেলথের প্র্যাকটিস শুরু করতে চলেছি, আমার ট্রেনিং চলছে সাইকো অ্যানালিসিসের, তারও আগে যখন মাস্টার্স চলছে, যখন মাস্টার্স পড়ছি তখন তো জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার পড়েছি, তার পরবর্তীকালে না হয় নামটা বদলে গেছে, কিন্তু সেখানেও না অনেক সময় যেটা আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে দেখেছি রত্নাবলিদি, নাও অ্যাট লিস্ট দ্য মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস আর ওয়ে মোর অ্যালার্ট দ্যাট দে উড নট ডিরেক্টলি এক্সপ্লিসিটলি সে থিংস উইচ উড পুট দেম ইন টু ট্রাবল। আমাদের বড় হওয়ার সময় তেমনটা ছিল না, তখন ওরা ওইসবের ধার ধারতো না, তখন স্ট্রেট অ্যাওয়ে বলতো বাবা তোমার সেক্সুয়াল অ্যারেস্ট, নিশ্চয়ই তোমার কোনো একটা জায়গায় ব্লক আছে, or there must be something wrong somewhere, I mean, in your brain, and this can be corrected. So this whole idea of correction, the whole idea of me, making you fit for the society was quite predominant. It's still there, but the explicitness has changed, I must tell you. Even when I have the accounts of my clients who come to me, I see that they often say that সরাসরি বলছে না ম্যাম, সরাসরি বলছে না। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল রাখতে চাই রত্নাবলিদি। ধরা যাক একজন টিনেজারকে নিয়ে তার প্যারেন্টস কোনো একজন থেরাপিস্টের চেম্বারে গেছেন, গিয়ে আমি একদম কোট আনকোট যদি বলি, বলছেন যে আমার যে ছেলে, ওর দাদা ওর এই বয়সে কত ভালো ক্রিকেট খেলতো, বক্সিং পারতো, ও সারাদিন লিপস্টিক লাগাতে চায়, মেয়েদের মতন জামা কাপড় পরে, স্কুলে এই নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, ওকে আপনি একটু ঠিক করে দিন, ও আবার ওদের মতো হয়ে যাবে না তো, মাইন্ড ইট, ওদের মতো, হ্যাঁ মানে বলা নাম উচ্চারণ করাও যায় না, এত ভয়ের নাম। এবার থেরাপিস্টের
ভার্সন যদি আমরা দেখি বহু সময়, এবং এইখানে আমি যা যা বলছি আমার কিন্তু আমারই ক্লায়েন্টসদের থেকে বিভিন্ন সময় শোনা রত্নাবলীদি। থেরাপিস্ট বলছে না না আপনি এক্ষুনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন, ইটস আ পাসিং ফেজ। এবং তার সঙ্গে যখন কথা বলছে, এবার যখন সেই টিনেজার মানুষটি ঘরে ঢুকছে, তাকে বলছে এই লিপস্টিক না হয় ঠিক আছে পরলি, কেন রে একটু ক্রিকেট খেলতে অসুবিধা কোথায়? ও মা ক্রিকেট কি শরীরের জন্য ভালো না শরীর চর্চা করা? কেন বলছি না শরীর চর্চা করার জন্য বাবা মাকে ওকে কত্থকে ভর্তি করতে? জিজ্ঞেস করছি না কেন নাচ ভালো লাগে কিনা? দিস ইজ মাই ইমপ্লিসিট বায়াস। আমি যখন জানছি যে একটা স্কুলে 2 গার্লস হ্যাভ বিন কট holding hands or maybe kissing sneakily, and the teachers are thinking that all hell has broken loose, এবং সেখান থেকে বাড়ির লোকেদের জানানো হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে। আমি যখন তাদেরকে থেরাপিতে পাচ্ছি, অনেক সময় থেরাপিতে তারা যখন আসছে তখন থেরাপিস্ট বলছেন যে ওয়ান্স এগেন এই পাসিং ফেজ, আই এম সো টায়ার্ড অফ দিস ফ্রেজ, ট্রাস্ট মি ইটস আ পাসিং ফেজ। যদি একটা ক্লাস 10-এর ছেলের একটা ক্লাস 9-এর মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়, বলছি না তো পাসিং ফেজ, বড় হলে একটা বেটার বয়ফ্রেন্ড পাবে। যেদিন বলতে পারবো সেদিন আমি বুঝবো যে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা ইকুয়াল ভাষা শিখছি, কারণ সত্যিই তো পাসিং ফেজ, হতেই তো পারেও এখন এক্সপ্লোর করেনি, তা তো বলছি না। So somewhere it is very implicit, Ratnabolidi. We are not directly saying things that this is a disorder. আমি এরম বলতে শুনেছি যে এখন তো আবার ওগুলো বলা যায় না, কিন্তু ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরে দেখুন না, এক্ষুনি অত ভয় পাবেন না। আবার অনেককে আমি দেখেছি যে যারা জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কমপ্লিটলি নন চ্যালেঞ্জ, ভেরি নিউট্রাল। সেরোটোনিনের আবার জেন্ডারই বা কি সেক্সুয়ালিটি বা কি, ওষুধ দিয়ে ঠিক করে দেবো। দ্যাটস অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ দ্যাট আই এম নট রিয়েলি বিং homo resistant or queer resistant, but I'm completely ignorant. As I often say that the way gender sexuality has a spectrum, this entire homo negativity has a spectrum. At one end we have complete homo denial, homo ignorance, and the other hand we have complete homo vigilance. দুজনে হাত ধরে হাঁটলেও ধরে নিচ্ছে যে দে হ্যাভ সামথিং স্পেশাল, সামথিং ইরোটিক। সো আমরা এই দুটোরই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মেন্টাল হেলথ ফিল্ডে পাচ্ছি, এবং এটার আরও একটা ভয়ের দিক আছে। আরেকটা গ্রুপকে আমরা পাচ্ছি যারা কুয়ার অ্যাক্টিভিস্টস, সেই অর্থে মেন্টাল হেলথে ট্রেনিং নেই, তারা যখন পিচিং করছেন তারা কিন্তু যেখানে সত্যি একটা মেন্টাল হেলথের ইন্টারভেনশন দরকার ছিল সেটা করছেন না। আমরা ইন্টিগ্রেশনটা পাচ্ছি না। ধরা যাক যখন কেউ এসে বলছে যে জানো তো আমি ধরো একজন ট্রান্সম্যাসকিউলিন পার্সন, তার পাড়ার একজনকে খুব ভালো লাগে, সে বলছে যে আই এম সো মাচ ইন লাভ উইথ দিস পার্সন, দো শি ইগনোরস মি, দো শি ডাজন্ট ইভেন গিভ মি এনি পাত্তা, বাট আই হ্যাভ বিন স্টকিং হার ফর কোয়াইট সাম টাইম। আমি ঠিক করেছি ও প্রত্যেকদিন যখন বাড়ি থেকে বেরোবে ওর সামনে দিয়ে জোরে জোরে বাইক চালিয়ে যাব। তখন সেই কোয়ার অ্যাক্টিভিস্ট মানুষটি বলছেন যে অফকোর্স হাউ উড শি আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর লাভ, শি হ্যাজ লার্ন টু লাভ অনলি অপোজিট জেন্ডার্ড পিপল। But it is not just that. It is also about this person not realizing that every person that I am attracted towards would not feel the same way about me, and I'm not even addressing that part. So we have a gap between these two. একদিকে আমরা মেন্টাল হেলথের প্র্যাকটিস যারা করছেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে তো ইনক্লুসিভিটির গল্প খুবই কম জায়গায় আছে। কিছুদিন আগে একটা সেমিনারে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বলছেন যে আমার কাছে একজন পেশেন্ট এলেন, তিনি আপনাদের মতন ওই LGBTQ এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আই লিটারালি ফেল্ট লাইক সেইং যে বাকি অ্যালফাবেটগুলো রেখে এলেন, হোমা বাকি অ্যালফাবেটগুলো তো একজন এলেন যিনি LGBTQ। তো এইটা যদি আমাদের ভাষা হয় রত্নাবলীদি, সেখানে একজন মানুষকে কমফোর্টেবল বোধ করবেন কি করে? অ্যান্ড মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ফর ইউ। আমার একটা কমেন্ট আছে। বলো বলো। আসলে আমার এই গোটা জিনিসের মধ্যে যে অ্যাংজাইটিটা তৈরি হচ্ছে সেটা হলো যে queer পার্সনসদের তো একটা ডিস্ট্রেস আছে, queer পার্সনসদের ডিপ্রেশনও আছে। এবার এইটাকে আমরা একদম ডায়াগনস্টিক ক্যাটাগরিতে ফেলে দিতে চাই। সেই এক্সপ্লোরেশন বা ল্যাক অফ ইন্টিগ্রেশন যেটা তুই বলছিলি, সেটা না ডিস্ট্রেসকে অ্যাডিকুয়েটলি অ্যাড্রেস করে, না ডিপ্রেশনকে অ্যাডিকুয়েটলি অ্যাড্রেস করে। তার ফলে ওরা দৌড়ে ঘুরে বেড়ায়। এক, দুই হলো, সেটা আমি পরে আসবো, যে কোয়ার অ্যাফার্মেটিভ থেরাপি আমাদের শহরে পশ্চিমবঙ্গে অসম্ভব অপ্রতুল। অ্যাবসলিউটলি। তো আমার এই কমেন্টটা তুই পাক করে রাখ, কারণ পরে আমি তোকে আবার আরেকটি প্রশ্ন করব যার সঙ্গে এটা তোকে যুক্ত করতে হবে। বাট আই এগ্রি উইথ ইউ, তুমি যেটা বলছো না যে গোটা ডিস্ট্রেস, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, সেলফ হার্ম, অল দ্য ডিফিকাল্টিজ দ্যাট ওয়ান রেটস, আমি গোটাটা বলে দিচ্ছি। তুমি যদি দেখো, মানে সরাসরি বলছি না,
আসলে তুমি যে ধরনের সম্পর্কের চয়েসে যাচ্ছ তাতে তো সমস্যা হবেই। মানে আমাকে যদি কেউ বলে যে তুমি গিয়ে একটু ক্রিকেট খেলো, আমার তো সেখান থেকেই ডিস্ট্রেসটা তৈরি না, হবে। আমি জন্মালেও তো সমস্যা হবে, মানে the সমস্যা তো স্টার্টস ফ্রম দ্য ডে ওয়ান। মানে সুতরাং কিন্তু এটা তোকে এটা তো কোথাও অ্যাড্রেস করতে হবে আর কি। Yeah, পরে পরে। I'll come back to it. But আমার তোমার কাছে যেটা প্রশ্ন রত্নাবলীতে, অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট, যখন ধরো মেন্টাল হেলথের এই ধরনের একটা পাওয়ার অপারেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইনস্টিটিউশনসের মধ্যে দেখছি, ইউ অ্যান্ড মেনি অফ ইউ, তুমি সেটার একটা পায়োনিয়ারিং জায়গায় আছো আমাদের দেশে, ইউ প্রোটেস্ট, ইউ কাম আপ উইথ ইয়োর পলিসিজ অ্যান্ড ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিংস অ্যান্ড ইয়োর প্রোটেস্টস। তোমার কাছে এটার কি অ্যাকাউন্ট আসে যে এই যে ধরনের মানুষরা যারা কোয়ার মানুষ সেই অর্থে মেন্টাল হেলথের সাপোর্ট পাচ্ছেন না, এবং এই হোল অ্যাকাউন্টেবিলিটি শিফট দ্যাট ইউ নো ইট ইজ ইয়োর প্রবলেম, it is not really the systemic inequality that I'm addressing. I'm not even talking about how you have been made to feel. You know, you have been through this since your first breath perhaps, or first time you realize that, you know, I don't quite speak that language. That's not my language of romance or intimacy or my gender expression. তখন থেকে চলছে তোমার সঙ্গে, কিন্তু গোটা দায়িত্বটা তোমারই, তোমার ভালো থাকার গোটা দায়িত্ব তোমাকেই নিয়ে নিতে হবে। এইখানে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট এটার কারণটা তুমি কি দেখছো, কেন এটা ঘটে, এখনো সব ক্ষেত্রেই তো ঘটছে, কেন? বাট আমাকে যদি তুই প্রশ্ন করিস অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট আমি কি দেখছি, তার এক লাইনে উত্তর হলো যে পিপল অ্যান্ড সিস্টেমস আর নট মেড অ্যাকাউন্টেবল অ্যাট অল, অ্যাট অল। এটা আমার এক লাইনে উত্তর। তুই যদি আমার কাছ থেকে একটু বড় উত্তর চাস তাহলে আমি 2005-এ একটু সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। 2005-এ আমার সহকর্মীর সাথে যেটা হয়েছে, আমার অ্যালাই বন্ধু সহকর্মী, ইনফ্যাক্ট সে ঘরে বসেও আছেন, সেটা হলো যে 1 ডিসেম্বরের আগের দিন একটু সন্ধে অবস্থায় আমার এই বন্ধুর সংগঠন থেকে কয়েকজন তার কলিগ রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় ওই মিটার বক্সের ওপরে পোস্টার লাগাতে যান। এবার সন্ধে হয়ে গেছে, রবীন্দ্র সরোবর এলাকা, সেখানে একদল পুলিশ, ভিজিলেন্সের কথা বললি, পৌঁছে গেছে এবং পৌঁছে গিয়ে তাদের অকথ্য অত্যাচার করেছে। এবং সে অত্যাচার শারীরিক নিগ্রহ নয়, ভার্বাল। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে many of us actually went and did a deputation in front of that police station. So the point that I'm trying to make is the moment you locate the suffering inside the individual, it becomes very easy for the state to criminalize people. এবং এই ঘটনায় যে অপরাধীকরণ হয়েছে সেটা এত সহজে হতে পেরেছে কারণ ওদের প্রত্যেককে অবজেক্ট হিসেবে দেখা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ঠাড়ে ঠোড়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইউ আর অ্যাবনর্মাল, ইউ আর মিসফিটস, তোদের সঙ্গে এরকমই করা উচিত, তোদের লকআপে নিয়ে গিয়ে রাখা উচিত, তোরা ভেসলিন কোথায় লাগাবি। এটা হলো রাষ্ট্র। এবার ইনস্টিটিউশনস, সেটা সময় আছে, এবার যদি আমরা if we look at the institutions like you know the schools, the colleges, the workplaces, সেখানে hospitals, everywhere we stress upon neutrality. Yes. And this neutrality is devastating, believe me. This neutrality is nothing but a lie to cover up for not wanting to change. এবং তুমি যখন একটা স্কুলে হাজির হবে, তুমি যখন একটা হসপিটালে তোমার অসুস্থতা নিয়ে যাবে, তোমাকে বলে দেওয়া হবে না এটা তো আমাদের এখানে পড়ছে না, আপনি এখান থেকে আপনি চলে যান, আপনি আরজি করে চলে যান। সে আরজি করে গেছে, আরজি কর থেকে বলবে আপনি ক্যালকাটা মেডিকেলে চলে যান, ক্যালকাটা মেডিকেল থেকে বলবে এ বাবা এখানে কেন এসছেন, আপনি প্যাভলভে যান। এই গোটা জিনিসটার মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো নিউট্রালিটি এক্সক্লুশন। সুতরাং এই যে উই টক, ইউ নো দিস ডেজ গাবলু, the word inclusion has become a buzzword. Inclusion একটা buzzword এবং এগুলো
plastered hoy as posters, Yeah. but in reality, you know, these are the subtle ways Yeah. where people are excluded. True. তাদের চিকিৎসা হচ্ছে না, তাদের স্কুল কলেজে ভর্তির অপশন নেই, তাদের ওয়ার্ক প্লেসে চাকরি নেই, এবং এর ওপরে গোদের ওপর বিস্ফোরা হয়ে, ইউ নো, উই হ্যাভ দ্য ফ্যামিলিজ। ইউ ডোন্ট কনফার্ম, ইউ আর ডিসোবিডিয়েন্ট, অ্যাডজাস্ট করো। তোমার একটু চুলের মুঠি ধরে টেনে দিলাম, তোমার একটু মাথা কামিয়ে দিলাম, তোমাকে একটু একটু হালকা করে বকলাম, এবং এই যে তুমি queer এবং তোমার ওপরে আমার একটা নিয়ন্ত্রণ আছে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করে, সেটার মধ্যে এক ধরনের যে ভায়োলেন্স আছে, সেই ভায়োলেন্সটা লেজিটিমাইজড হয়ে যায়। Yeah. Mm-hmm. ইয়া ইয়া Yeah. Yeah. Beautiful. So this is what the nation state, this is what the institutions, be it medical institution, be it education institution, be it family as an institution, Yeah. for them it's very, very convenient if it is an individual problem. Then, And I also yeah, want to make a comment about the clinicians, because clinicians also find it very easy and convenient if the suffering is at the individual level. Because when it's at the individual level, when you appear in my clinic, I can quickly sort of put you under certain diagnostic criteria looking at your symptoms, F1, F2, F3, whatever. So we don't need to look at the larger social hostility that everyday queer people have to face. Absolutely. Yeah. And if they appear queer, even then, you know, সঙ্গে সঙ্গে label হবে. So this is how, you know, it becomes convenient for the institutions if it is at the individual level, the suffering. Yes. If it becomes a social problem, then everybody has to change. We have to change the entire architecture. You're absolutely right. In fact, when you were mentioning about the neutrality and the risk that it runs, it's extremely important, because I have often seen that, you know, there are therapists who believe that we are not necessarily homo-resistant, but we are very neutral. And in their language, basically, they are oversimplifying everyday struggle of a queer person. হ্যাঁ, সে তো সব সম্পর্কেই সমস্যা আছে, এই বাক্যটাই আসলে সমস্যা আছে। কারণ আমি তো তোমার নুয়ান্সড জীবনটাই বুঝতে পারছি না। এই যে বললাম যে দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই হ্যাড হার্ড, যে সেরিটোনিনের আবার জেন্ডারই বা কি, সেক্সুয়ালিটি বা কি, সেরিটোনিন তো সেরিটোনিন। দেখো, সাফারিং ডিস্ট্রেস আমার, ওকে, আই টেক দ্য ওনারশিপ, কিন্তু এলো কোত্থেকের যদি গল্পে আমায় ঢুকতে হয়, তাহলে আমায় গোটা গল্পটা দেখতে হবে। Queer distress cannot be stripped of its social context. Absolutely. Can No not be. distress can be No stripped of. True. মানে আজকে No আমাদের queer distress. distress নিয়ে কথা হচ্ছে, ফলে সেই জায়গাটায় আমরা আছি। Of course, no distress can be stripped of its, you know, the circumstances and the social context, of course. এবং সেখানে তুমি যেটা বলছো, যেখানে ধরো পরিবারের ভূমিকা থাকে, ক্লিনিশিয়ানসদের ভূমিকা থাকে, একটা জায়গা আমি এখানে আনতে চাইবো যে আমি পরিবার নিয়েই তোর কাছে আসতে চাই। আমি তার আগে একটা জায়গাকে একটু প্লিজ অ্যাড করব। করে নে। ইন আওয়ার ট্রেনিং অলসো, মেন্টাল হেলথ ট্রেনিং, আমরা নিজেরাও যখন পড়াশোনা করেছি, এবং সেটা আমরা অনেকেই এখানে তার সঙ্গে হয়তো সহমত হব, পার্টিকুলারলি আমি যে জেনারেশন থেকে আসছি, আমাদের কতটা সিলেবাসে রাখা হয়েছে জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি, কতটা পড়ানো হয়েছে, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন পড়ানো হয়েছে। ইটস অলওয়েজ অ্যান ইলনেস ডিসফাংশন মডেল। লেটস সে ইভেন ওয়েন relationship therapies have been taught, only couple where marriage is at the center, that sort of a therapy has been taught. Yeah. What about the other relationships, non-normative relationships where the persons in it, they decide the names, contracts, the conditions of that relationship? Absolutely. That's the whole idea of non-normative relationship. কোথায় তাই নিয়ে আমাদের ডিসকোর্স রয়েছে, কোথায় আমাদের শেখানো হয়েছে? আমি নিজের জীবনেও সেটা দেখেছি। আমি যখন এখনও ইন্টার্নশিপ করাই, যখন এখনও স্টুডেন্টসদের সাথে কথা বলি, আমি দেখি তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে হাতড়াচ্ছে। আর সেই মানুষটা যদি নিজে কুয়ার হন, তার জার্নি একরকম থাকছে। তিনি যদি নিজে কুয়ার না হন, তার অনেক সময় প্রশ্নই জাগছে না। আমি জেন্ডার সেক্সুয়ালিটির ওয়ার্কশপ নিতে গিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করি, যারা সেই অর্থে খুব সিস হেট মানুষরা রয়েছেন, তারা কি সত্যিই তাদের জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি নিয়ে ভাবেন?
একটু সিসেটটা বুঝিয়ে দিবি সহজে? দেবো, আচ্ছা। আমার মনে হয় সেটা সকাল থেকে কৌশিকরা বুঝিয়ে টুজিয়ে দিয়েছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক দে লেফট এনি রুম ফর আস। সিস জেন্ডার মানে অ্যাট বার্থ যে বায়োলজিক্যালি যে আমার যে লিঙ্গ চিহ্ন নিয়ে আমি জন্মেছি বা আমরা জন্মেছি, সেই লিঙ্গ চিহ্ন বা সেই সিস জেন্ডার সাইন্সের সঙ্গে যখন দি জেন্ডার দ্যাট আই অ্যাসাইন টু মাই সেলফ আর অ্যাট দ্য সেম সাইড, দেন ইট ইজ সিস। আর যখন সেটা একই সাইডে থাকছে না, যখন সেটার সঙ্গে আমার আমার নিজের চোখে দেখা আমার লিঙ্গ, ভূমিকা, পরিচয়, আমার এক্সপ্রেশন আর জন্মসূত্রে যা আমাকে বলা হয়েছিল, দুটোর মধ্যে একটা ফারাক তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ নন সিস। সেটা নন বাইনারি হতে পারে, ট্রান্স পার্সনস হতে পারেন, একজন ট্রান্স পার্সনও বাইনারি হতে পারেন। তো তার একটা বিরাট ভ্যারাইটি আছে, জেন্ডার নন কনফার্মিং হতে পারেন। তো সেটা আমরা যেখানে সিস নন তাদের ক্ষেত্রে সেটাকে আনছি। আর হেট্রোসেক্সুয়াল, বেসিক্যালি আমার মনে হয় মেন্টাল হেলথের জায়গায় পলিটিক্যালি কারেক্টেড থাকবোর নিডটা এসেছে, বাট দ্যাটস ডেফিনেটলি নট এনাফ। কারণ ডিপ্যাথোলজাইজ করে দিলাম আর ডিক্রিমিনালাইজ করে দিলাম মানে আমি ইনক্লুসিভও হলাম না, নন ডিসক্রিমিনেটও হলো না, ডিসক্রিমিনেশনও বন্ধ হলো না। ডিসাইকোলজাইজও করতে হবে। অফকোর্স, ইয়া, আই থিঙ্ক উইল কাম টু দ্যাট একটা পয়েন্টে। হ্যাঁ, আমি না এখানে একটা তোকে প্রশ্ন করতে চাই যে এই পরিবারের মধ্যে এই একটা ফ্রেমিং আছে, সেই ফ্রেমিংটা হলো কনফর্মিটির ফ্রেমিং, এবং সেই ফ্রেমিংটা হলো ওবিডিয়েন্স, তুমি কতটা বাধ্য, এবং তুমি কতটা বাধ্যর মধ্যে এই ফ্রেমিংটার মধ্যে যেটা অনুচ্চারিত আছে সেটা হলো যে তুমি আমার জন্য কতটা কেয়ার করো। আর কনফর্মিটি মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো। এই যে তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়ে তুমি যে খুয়ের হয়ে গেলে, এর মানে আসলে হলো তুমি আমাকে ভালোবাসো না। আরে তো এই ফ্রেমিংটার মধ্যে কি করে একজন কুয়ে মানুষ সারভাইভ করবেন? Oh, it's a lot, Ratnamani. I don't know from where to start. Oh, seriously, because আমার কাছে যত মানুষ আসেন, আমি মানে ওভাবে তো মানে স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলতে পারবো না, গবেষণা বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এম্পেরিক্যালি বলতে পারি প্রায় তাদের 95 মানে কুয়ার মানুষ যতজন আসেন তাদের প্রায় 95% মানুষের ইটস আ হিউজ স্ট্রাগল। যেখানে যে মা আমার সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধু ছিল, সে মায়ের সাথে আমি আমার জীবনের সব থেকে বড় সত্যিটাই তো শেয়ার করতে পারছি না। এবং এই যে হঠাৎ আমার গল্পটা বদলে গেল তার সাথে, দেখো আমরা যদি মাইনরিটি স্ট্রেস না বুঝি, মাইনরিটি স্ট্রেসের অনেক দিক থাকে। মাইনরিটি, আগেন আই মাস্ট মেনশন, এটা আই এম শিওর আপনারা অনেকেই জানেন যে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য নাম্বার। নো, আমরা কেউ সংখ্যায় কিছু কম না, ইটস আ ফিলিং। মাইনরিটি ইজ আ ফিলিং। এবং সেখানে যখন তার মনে হচ্ছে যে অন্য বন্ধুরা তার বাবা মায়ের সাথে আলোচনা করতে পারছে, হয়তো অ্যাপারেন্টলি সো কল্ড লিবারাল প্যারেন্টস, তারা হয়তো বলছে কি রে তোর বয়ফ্রেন্ড হলো, অ্যাজ আ ওম্যান আমি বলতে চাই আমার গার্লফ্রেন্ড হলো, কিন্তু পারছি না বলতে, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু কিপ ইট টু মাই সেলফ। তার যে পেন, বা হয়তো আমার বলতে ইচ্ছে করছে যে আই এম আ লেসবিয়ান ট্র্যাপড ইন আ মেল বডি, পারছি না বলতে, ইটস সো নুয়ান্সড। এই একটা এক্সপ্রেশনও নিয়ে যেতে পারছি না পরিবারের কাছে। এবং যেটা তুমি খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আনলে, ভালোবাসার পরীক্ষা, বাধ্যতার পরীক্ষা, কেয়ারের পরীক্ষা। বাবা মায়ের অসুস্থতা হচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ তার একটা পরোক্ষ দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সন্তানের ওপর। বহু সময় আমরা এরকমও দেখেছি, সে যখন ভেবেছে যে এবার হয়তো সে বাড়িতে একটা কোনো সমস্যার কথা জানাবে এবং বলবে যে ঠিক আছে তোমরা যদি নাও মানলে না, আই উড গো আহেড উইথ মাই SRS, লেটস সে। তখনই এমন একটা অসুস্থতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাড়ির লোকেরা তাকে দায়ী করতে শুরু করছে যে আজকে এই যে মায়ের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে এর জন্য কে দায়ী। এবার এই মা আমার কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসছে, তিনি তো আমার মা নন। আমার কাছে হয়তো অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমার ক্লায়েন্টের প্রতি, আমি হয়তো বুঝতে পারছি যে আজকে যদি সাকাম করে যায়, what exactly this person is inviting in the life. But I can also understand যে তার তো মায়ের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, কালকে if something happens to the mother, ওকে তো ওই গ্রিফটাও নেগোশিয়েট করতে হচ্ছে। সো দ্য হোল প্রেশার অফ লিভিং ডুয়াল লাইফ, you know, the deceptions, all the struggles, all the lies, all the strategies, it is tiring, but we really don't find any other way sometimes. আরেকটাও কথা আমি অনেক সময় শুনছি, খুব ইন্টারেস্টিং, শোনো
তোমার বাবার কিন্তু বয়স হচ্ছে, অ্যাজ ইফ আমি কুয়ার না হলে আমার বাবার বয়স হতো না। আই ওয়ান্ডার রিয়েলি, মানে এটা কি সত্যি কুয়ার হওয়ার উপর নির্ভর করে? এবং এই যে প্রত্যেকটাতে কোথাও ভালোবাসার পরীক্ষা, কেয়ারের পরীক্ষা, বাধ্যতার পরীক্ষা, এটা থেকে আমাদের ইন্টারনালাইজড শেম, ইন্টারনালাইজড গিল্ট, আমাদের ইন্টারনালাইজড হোমো রেজিস্ট্যান্স। আমি এমনও বলতে শুনেছি যে কেন এরম হলাম, আমি কেন সাধারণ মানুষদের মতো হলাম না, আমি কেন নর্মাল হলাম না, একদম কোট আনকোট আমি এটা বলতে শুনেছি, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান এক্সপ্রেশন অফ দ্য ইন্টারনালাইজড হোমো রেজিস্ট্যান্স, হোমো নেগেটিভিটি। এবার আবারও যেটা রত্নাবলীদি বলছিলেন, এই প্রশ্নকার আমার মধ্যে তো জাগতো না যদি আমি সেরম একটা পরিবেশ পেতাম, এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো না। তাহলে কোথাও পরিবার আমাদের সত্যি একই ধাঁচে, ওই যে বলছিলাম লিনিয়ার মডেল, রত্নাবলীদি তুমি যে লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মেছো তুমি সেটাকে ওয়েলকাম করো, সেরকম সাজুগুজু করো, সেরকম জেন্ডার এক্সপ্রেশনে থাকো, আচ্ছা বেশ হয়েছে এবার ঘড়ি চলো তোমার এবার একটা প্রেম হোক, অফকোর্স অপোজিট জেন্ডারের সঙ্গে প্রেম না হলে আরেকটু বেটার, আমরাই দেখে দেবো, তারপর তুমি বিয়ে করে ফেলো, বাচ্চা হলো এক্সেলেন্ট, আরেকটা বাচ্চা যদি নিয়ে আসতে পারো ভালো, ওখানেই এবার থামিয়ে দাও, এবার তারাও যেন কুয়ার না হয় সেদিকে মন দাও, এই তো জীবন। এবার এই জীবনে পরিবার এক ধরনের আপাত স্বস্তি পায়, তার কারণ আসলে আমাদের যে কোনো কিছুই যখন ব্র্যাকেটের বাইরে দাঁড়ায়, আমি যদি পরিবারের দিকটাও ভাবি, তার কাছেও আর কি রিসোর্স আছে, রেফারেন্স পয়েন্ট আছে। আমি আমি মিডিয়া, শুধু প্রিন্ট মিডিয়া বলবো না, এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া, মিডিয়ার নানানভাবে প্রভাব থাকছে। যখন আমরা দেখছি যে একজন সমকামী যুগল, খবরে দেখছি, অনেক সময় সে খবরের অংশ আমাকেও হতে হয়েছে স্যাডলি, তাদের মধ্যে একজনের বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে হয়তো তারা কিছু একটা ক্রাইম করেছেন, লিটারালি ক্রাইম করেছেন। ধরা যাক দুটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তাকে বিষাইয়ে মেরে ফেলেছে, খুবই অন্যায় করেছে। কিন্তু কিভাবে আসছে? সমকামের দরুন খুন। কেন? যখন পণের কারণে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে, আমি বলি বিবাহের কারণে খুন। কেন বিবাহকে সেখানে সেন্টারে রেখে বলি না? কেন বলি না বিষমকামের জেরে খুন? বলি না তো। তাহলে এইখানে কেন এভাবে প্রেস করবো? তাহলে আমরাও যখন বাবা মা হয়ে সেগুলো শুনছি, অভিভাবক হয়ে শুনছি রত্নাবলীদি, আমরা ইন্টারনালাইজ করছি। সো আমাদের কুয়ার সেলিব্রেশনের আখ্যান কোথায়? নন নর্ম্যাটিভ জীবনের আছে কিছু কিছু আখ্যান তৈরি হচ্ছে, একদম নেই বলবো না, অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড তৈরি হচ্ছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেইও তো। ফলে প্রিডমিনেন্ট রিয়ালিটি বাবা মাও প্রসেস করছেন, অভিভাবকরাও প্রসেস করছেন, ওদের বয়স হলে কী হবে, ওদের যেন তেন প্রকারেণ বাবা একটু স্ট্রেট লাইনে ফেলে দাও, এইটা করে ফেলতে পারলে তারা একটা আরাম পাচ্ছেন, তাদেরও একটা রিডাকশন অফ অ্যাংজাইটি হচ্ছে, এবং সন্তানেরও তখন মনে হচ্ছে আমি কি তাহলে কোনো রকমে একটা কনফর্মিং লাইফ রাখি আর আরেকটা আমার মনের মতন লাইফ রাখি। এই দুটোকে এই জন্য বললাম যে হাউ আই ওয়ান্ট টু অ্যাপিয়ার টু মাইসেলফ অ্যান্ড হাউ এম আই অ্যাপিয়ারিং টু ইউ। দেখো দুটোর মধ্যে বিরাট গ্যাপ তৈরি হতে শুরু করছে। বহু মানুষ সেই দুটো জীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন, একাধিক জীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন, কোথাও ইন্টিগ্রেশনের ঘর পাচ্ছেন না। সো ট্রু, সো ট্রু। এবং এটার থেকে যে ডিসোনেন্সগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো তুই ক্লিনিশিয়ান হিসেবে পাস অসম্ভবভাবে হিউজ লেভেলে ডিসোনেন্স পাই, এবং এই ডিসোনেন্স ইনকনগ্রুয়েন্স নিয়ে হয়তো যখন আমাদের কামিং আউটের ডিসকোর্স আসবে সেখানে কথা বলতে হবে। বাট আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ফর ইউ হিয়ার। দেখো আমরা যারা কুয়ার মানুষ হিসেবে এখন অন্য ভাষা, অন্য কিছুর কথাও বলছি, ভাষার একটা বিরাট ভূমিকা থাকে, এবং আমি মনে করি যারা কুয়ার অ্যাফার্মেটিভ প্র্যাকটিস করতে চান প্লিজ ভাষা আপডেট করুন, ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল। কিন্তু এখানে এই যে আমরা চোজেন ফ্যামিলি, আমরা যেখানে এই ধরনের শব্দ নিয়ে আসছি, আমরা যেখানে বলছি যে আমরা এক ধরনের এক ধরনের কিনশিপের কথা বলছি, উইচ ইজ বিয়ন্ড দ্য নেটাল ফ্যামিলি ওর দ্য ম্যারাইটাল ইউনিট, এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের এখনও অনেক চর্চা, অনেক কথার বাকি রয়ে যাচ্ছে। And the family, Indian families usually, they are not very comfortable with this whole idea of chosen family. Why is that so? Why the system or our mostly South Asian countries, আমরা অনেক সময় দেখছি যে they are resisting this idea. Why is that so? Why will they be comfortable? Because patriarchy enjoys free labor. If it is a chosen family, then labor gets distributed, redistributed, care gets redistributed. Patriarchy hates negotiation. And the other thing is that chosen family triggers caste anxieties. Wow.
বিকজ Beautiful. আমাদের একটা ভীষণ ধারণা আছে তো সুচিতার, Yeah. Mm. সেই সুচিতার ধারণাকে Mm. চোজেন ফ্যামিলি সবসময় দে চ্যালেঞ্জেড। Yeah. মনে রেখো আমাদের কিন্তু রক্তের সম্পর্ক। Yeah. এই যে রক্তের সম্পর্ককে এক ধরনের মোনোপলিতে নিয়ে গেছি আমরা, একটা মরাল মোনোপলি, একটা নৈতিক একাধিপত্য, সেইটাকে চোজেন ফ্যামিলি ভীষণভাবে চ্যালেঞ্জ। Right. Right. সুতরাং চোজেন ফ্যামিলি কখনো ওয়েলকামড হবে না যতদিন আমরা কাস্ট ইস্যুসকে অ্যাড্রেস না করছি, যতদিন আমরা পভার্টিকে অ্যাড্রেস না করছি, Yeah. যতদিন আমরা প্যাট্রিয়ার্কিকে স্ম্যাশ না করছি, ততদিন কিন্তু চোজেন ফ্যামিলি উইল নট বিকাম আ ভেরি পপুলার কনসেপ্ট। Yeah. কেমন? এবং এবং এই এই প্রত্যেকটা জিনিস, এই প্যাট্রিয়ার্কি বল, কাস্ট অ্যাংজাইটি বল, রিডিস্ট্রিবিউশন অফ কেয়ার, এই প্রত্যেকটা জিনিস, এই অল্টারনেটিভগুলো সনাতন সামাজিক ব্যবস্থাপনা একদম সহ্য করতে পারে না। এবং এবং এই যে আমাদের একটা নিয়ন্ত্রণ, এই যে কন্ট্রোল, কাগজগুলোই পড়ে গেল যাকে, এই যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ, এই যে আমাদের কন্ট্রোল, এবার যত বিকল্প তৈরি হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তত উইকেন্ড হবে। Yeah. এইটা কোনোদিন সনাতন সমাজ এটাকে মেনে নেবে না, বিকজ দে ফিয়ার লুজিং Yeah. কন্ট্রোল। Yeah. সুতরাং these are for me, these are some of the reasons why traditional families look at chosen family as a Yeah. threat. Yeah. এবং আমি জানি আমার প্রচুর বন্ধুরা, they are living a fabulous life with their chosen families. Yeah. এই ঘরেও বসে আছে Yeah. True. chosen families. Yeah. এবং যখন একজন মানে কুয়ে মানুষ অত্যাচারিত হন, নিগৃহীত হন, তাদের চোজেন ফ্যামিলি ছাড়া আর উপায় নেই। ঠিক। কারণ আমরা যখন সেফ হাউজিংয়ের জন্য যাই, গভর্নমেন্ট তখন আমাদের বলে, রাষ্ট্র আমাদের বলে যে আমাদের কাছে কোনো শেল্টার্স নেই, তোমাদের জন্য নেই, প্রতিবন্ধীদের জন্য আছে, মাসিমাদের জন্য আছে, ভবঘুরেদের জন্য আছে, তোমাদের জন্য তো নেই, তোমাদের আবার শেল্টার কিসের দরকার? সো biological as opposed to biological family, we'll come to the question, because that is exactly, biological family will always centralize and emphasize the blood relation. And when we talk about chosen family, we talk about kinship, we talk about friendship, and friends can become our chosen family. And we completely try and decentralize, disempower the bloodline and the blood relation, the endogamy. ইনফ্যাক্ট তুমি যখন এই চোজেন ফ্যামিলির কথা বলছো, lot of times when we have to fill in forms, the documentations, the names that we have to give, we know the struggle, রত্নাবলীদি। আমরা জানি queer affirmative lawyers আমাদের ভীষণভাবে দরকার হয়, কারণ তা না হলে আমরা it's nothing, it's very simple. এটা শুধু না queer affirmative lawyers-দের বিষয় নয়, কারণ এই এসআইআর যে সদ্য ঘটে গেল, সেখানে আমাদের লিখতে হয়েছে আমরা কে কি, এবং সেখানে কিন্তু আমার কাছে কোনো বিকল্প নেই, I don't have any option. And if I don't have any option, I have to tick a box and I have to live with that lie. Yeah. And the rashtra or the state or the government, they will look at it as truth. Also, I want to sort of cite an example of a lesbian couple who are our dear friends. তারা যখন একটা লোন নিতে গেছে বাড়ির, তাদের ব্যাংক হয়রান করে ছেড়েছে, তারা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারছে না যে দে আর বেস্ট অফ কিনস। বলছে যে আপনারা কি করে বেস্ট অফ কিনস আপনারা এস্টাবলিশ করতে, the onus is not on us to prove, the onus is on you to disprove us. যা কিছু রুল বল, ফাইল বল, নর্মস বল, ফর্মস বল, সেগুলো তো হ্যাজ বিন
conceptualized keeping in mind the quote unquote normal users, which is why we have to constantly talk about tyranny of normalcy, Yeah. because normalcy doesn't do any good for those of us who are marginalized. In many, many ways, we are marginalized. We are even marginalized by our thoughts. Yeah, very true. So true. Yeah. এই প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে আমাদের একটা সময় লাগে, and you know, delayed time is denied care, and that's what is extremely disturbing to me. Yeah. As a social worker, as an activist, as someone who's a very close ally of the queer movement. Mm-hmm. Yeah, yeah. I would quickly add something here, Yeah, because I have been through this experience nth number of times. And of course, I live on the basis of my chosen family for quite some time now. বা আমি হয়তো অনেক সময় বলছি অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ড শুড বি ইনাফ, কিন্তু আমি আমার প্রেমকে ফ্রেন্ড বলে ডাকতেও তো ভালো লাগতে না পারে ভাই। কেন রে? আমি ফ্রেন্ড বলে ডাকতে চাই না। আমি বলতে চাই যে আমি এই নামটা দিয়েছি, আমার এত রিলেশনশিপ, আমি জানি কি রিলেশনশিপ, ইট ইজ সেলফ ডিটারমিন্ড, দ্যাট শুড বি ইনাফ। জেন্ডার শুড বি সেলফ ডিটারমিন্ড, মাই রিলেশনশিপ চয়েসেস শুড বি সেলফ ডিটারমিন্ড। এই সেলফ ডিটারমিনেশনের কোনো আইডিয়া নেই। কিন্তু এখানে আরেকটা সমস্যার জায়গা যেটা হয় রত্নাবলীদি, মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, নিজের জীবনে অনেক সময় দেখেছি, ইট কুড বি এক্সট্রিমলি ট্রিগারিং these moments. And I want to bring that on table today in this room, because in any case queer people have heard since almost childhood বা একটু বড় হওয়ার পর থেকে, যারা অ্যাপারেন্টলি খুব queer ফ্রেন্ডলি বলেও অনেক সময় অ্যাপিয়ার করেছেন, তারাও কিন্তু অ্যাংজাইটি ইনডিউস করে করে কথা বলেছেন। তো দেখ এখন বন্ধু বান্ধব মদ পার্টি চলছে, তারপর যখন হাত পা চলবে না, কি হবে রে তোদের নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়, বলেছে তো। এই সময়টায় দাঁড়িয়ে যখন তাকে ফর্ম ফিল আপ করতে হচ্ছে এবং সে দেখতে পাচ্ছে তার নেটাল ফ্যামিলি, তার ম্যারিটাল ফ্যামিলি নেই, আমি মনে করি না যে ম্যারেজ ইকুয়ালিটি চলে এলেই সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু আইনগত বদল আসা দরকার, অন্য কারণে আছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ডিসকোর্স অল টুগেদার। বাট দেন অ্যাগেন আমি যদি সেই জায়গাটায় যখন আমাকে দেখতে হচ্ছে যে হ্যাঁ সত্যি তো কার নাম লিখবো, কে আমার এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট, কে আমার নমিনি, ইট ইজ এক্সট্রিমলি ট্রিগারিং। তখন ওই একটা মন যে মার্জিনালাইজড বোধ করে, মাইনরিটি বোধ করে এতগুলো বছর পেরোলো, তার মনে হতে পারে যে এটাই কি তাহলে আমার রিয়ালিটি, আমার কি সত্যিই কেউ নেই, আমার কি সত্যিই কেউ নেই। এই বোধটা আমাদের অন অ্যান্ড অফ আসে, কারণ বোধটার মধ্যে এই প্রশ্নগুলো থেকে যায়। এই প্রশ্নগুলো, এই ফর্মগুলো, এই বক্সগুলো যদি আমাদের জীবনে এভাবে না থাকতো, তাহলে আমাদেরও এত ট্রিগারের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় কম যেতে হতে পারতো। You are brilliant. You are brilliant. এবং এই ইন্টারভেনশনের সঙ্গে আমার আরেকটা জিনিস মনে হলো, these are the examples, these triggers are examples of everyday reality of queer people which leads to erasure. It's not just invisibilization. আমরা invisible করে প্রচুর থিওরাইজ করি এবং প্রপোজালে আমাদের লিখতেও হয়, না লিখলে আমরা টাকা পাবো না। দ্য পয়েন্ট ইজ অ্যাবাউট কোয়ার ইরেজার। এবং এই ফোন করছি তো, ফোন আর ধরছে না, পার্টিতে মগ্ন, আই এম নট ব্লেমিং দেম, দের ইজ এ সাইলেন্স, ট্রিগার, কার সঙ্গে শেয়ার করবো, কেউ ফোন কিছু কেউ করছে না। সো এভরিডে নেগলেক্ট, apart from the files, documentation, whatever, everyday neglect is also leading to queer erasure. Eta I wanted to add. কিন্তু আমাদের না সময় একদম, আমি দ্রুত তোকে এবার একটুখানি প্রশ্ন করে ফেলি। বলো। হ্যাঁ, তারপর আমরা প্রশ্ন নেব। সেটা হলো যে তোকে একটা প্রশ্ন আমি পাক করতে বলেছিলাম, মনে আছে? প্রশ্নটা মনে নেই, পাক কিছু একটা করতে বলেছিলি মনে আছে। তুই কোনো একটা সময় বলছিলি যে আমি নিজে কোয়ার বলে আমার আই হ্যাভ দ্যাট ওয়ার্ল্ড ভিউ। এবারে আমার এটার থেকে এখন এই যে আমরা ইরেজার নিয়ে কথা বলছি, সেখানে আমার তোর কাছে প্রশ্ন যে টু প্রিভেন্ট ইরেজার আমাকে অ্যাজ এ থেরাপিস্ট কি কোয়ার হতেই হবে? ও মাই গড, হোয়াট আ লাভলি কোয়েশ্চেন। মানে আমি যদি কোয়ার না হই, আমি কি এমপ্যাথাইজ করতে পারবো না? আমার কি সেই ওয়ার্ল্ড ভিউ নেই? নাকি আমি এই নন জাজমেন্টাল বলে আমার ল্যাক অফ পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড ভিউটাকে আমি কামোফ্লাজ করছি? দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ।
ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। দেখো, আমি যদি খুব সৎভাবে নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে ওয়াই ডিড আই টেক ইন্টারেস্ট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং queer lives, gender sexuality, of course that's personal. Why did I even study psychology? Personal, because I wasn't well. I didn't feel happy as a child. I needed to find an answer. আমি বলবো না সব উত্তর জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি থেকে এসেছে, আরও অনেক কিছু থেকে এসে থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময় আমাদের এন্ট্রি পয়েন্টে আমিই তো থাকি, তারপর সেখান থেকে আমাদের আমি থেকে একটা উত্তরণ ঘটে, অন্তত ঘটাটা কাম্য। এবার যদি আমি সত্যি এটা ভেবে নিই যে কুয়ার মানুষরা কুয়ার থেরাপিস্টদের কাছেই যাবেন, কুয়ার অ্যাফার্মেটিভ বলছি না, কিন্তু যারাও কুয়ার এবং কুয়ার অ্যাফার্মেটিভ তারা ধরেই নিচ্ছে, আই ডোন্ট সাপোর্ট দ্যাট। এমনি আমাদের সংখ্যায় বাবা থেরাপিস্ট বলো, মেন্টাল প্রফেশনালস বলো, এইটুকু। তুমি নিজেই বলছো রত্নাবলী দিয়ে যে অপ্রতুল, একটু আগে তুমি বলেছো যে সংখ্যায় আমরা এতই কম, সেখানে যদি এইটা আমাদের এবার ক্রাইটেরিয়া হয়ে যায় যে আমি যদি একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের কাছে যেতে হয়, একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হয়, আমায় ভাবতে হবে কে আমার শহরে কুয়ার, এবং তাকে কাম আউট করতে হবে, তাকে বলতে হবে হ্যালো আমি সাইকিয়াট্রিস্ট কুয়ার। এবং সেইখানে কিছুদিন আগে আমার আর উজ্জয়িনীর কথা হচ্ছিল সেলফ ডিসক্লোজার নিয়ে, কারণ আমাদের ক্লিনিক্যাল স্পেসে আমরা সেলফ ডিসক্লোজার ইউজুয়ালি আনি না, কিন্তু আমি দেখেছি যে কুয়ার মানুষদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো সেলফ ডিসক্লোজার হ্যাজ রিয়েলি হেল্পড। বাট আই উড সে যে আমার সম্পর্কে মোরাললেস আমার ক্লায়েন্টসরা জানে যে উনি মোরাললেস কীরকম জীবন বাঁচেন, নর্ম্যাটিভ জীবন যে বাঁচেন না, বাই নাও মোরাললেস পিপল নো, হয়তো সেটা তাদের অনেককে কমফর্টও দেয়। কিন্তু এটাই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেলে খুব ভয়ের কথা রত্নাবলীদি, ভয়ঙ্কর ভয়ের কথা। আমরা তো যে কোনো ধরনের গেটোয়াইজেশনের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইছি। আমরা যখন বলছি LGBTQA++, অ্যালাইদের কোথায় দেখবো তাহলে? অ্যালাই যেখানে আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে, সেখানে আমাদের যারা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসরা রয়েছেন তাদেরকেও অ্যাকচুয়ালি এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে আপগ্রেড করতে হবে নিজেকে। দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট্যান্ট। এবং আমি তো থেরাপিটা শিখে নিয়েছি, আমি তো মোটামুটি বায়োমেডিক্যাল মডেলটা জানি, ডিবিটিটা শিখে গেছি, আমি একটু হালকা সিবিটি সাইকোডাইনামিক পেরে গেছি, ক্লায়েন্ট সেন্টারটা আমার ভালো লাগে বেশি, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, একটু জেন্ডার সেক্সুয়ালিটিটাও হোক, অ্যাবসলিউটলি যেগুলো যেগুলো শিখে গেছি খুব ইম্পর্টেন্ট শিখেছি, কিন্তু আমায় জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি জানতে হবে, আমায় ভাষা জানতে হবে, আমায় জানতে হবে যে কেন প্রেফার্ড প্রোনাউন না বলে পার্সোনাল প্রোনাউন বলা হয়, আমায় দেখতে হবে যে আমার ক্লিনিকের ফর্মে কোথাও মেল ফিমেল লেখা এখনো হচ্ছে কিনা, মিসজেন্ডার যেন না, মিসজেন্ডার না করি, মিসনেম না করি। মিসজেন্ডারিং মানে কি একটা মানুষকে আগে জানতে হবে তো, তবে না মিসজেন্ডারিং। আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো তো যে তুমি কিভাবে তোমায় আমি ডাকি চাও, তুমি কোন নামে ডাক শুনতে চাও, তাকে তো আমায় জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি অনেক সময় আমার হয়েছে যারা এসছেন, হয়তো কোনো একজন ট্রান্স মানুষ, তিনি বলছেন আমায় কি নামে, আমার তো এই নামেই রেজিস্ট্রেশন, আমার তো আধার কার্ড এই নামে। আরে ছাড়ো আধার কার্ড, তোমায় কি নামে ডাকলে তোমার ভাল লাগবে। এমনও হয়েছে তিনি হয়তো আমায় বলেছেন যে পরের দিন আমি নিজেকে একটা নাম দেবো, ওই নামটা নিয়ে আপনার ক্লিনিকে আসবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। তার আগে তার কখনো মনেই হয়নি যে আমার আধার কার্ডে বদলানো দরকার নেই, আমিও আমার একটা নাম রাখতে পারি। দিস ইজ সেলফ ডিটারমিনেশন। এই স্পেসটা আমরা যাতে তৈরি করতে পারি রত্নাবলীদি, তার জন্যে আমাদের কিছু মানুষ চাই, যে মানুষদের মেন্টাল হেলথের ট্রেনিং নিশ্চয়ই আছে, পাশাপাশি জাস্ট একটাই জায়গায় তাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যখন আরেকটি মানুষের কষ্টের কথা জানছি, জীবনের কথা জানছি, তাকে আমি ট্রিভিয়ালাইজ করব না, ওভার সিম্পলিফাই করব না। এবং এটা মুখে বলা খুব সোজা যে তোমার জুতোয় পা রেখে হ্যাঁ আমি নিজে দেখতে পাই সব, এত সোজা নয়। এবং দরকার হলে আমায় খুব অথেন্টিকভাবে বলতে হবে যে আমি ভাবতেই পারি না তুমি কিসের মধ্যে দিয়ে গেছো। অথেন্টিসিটি ইন থেরাপি, অ্যাটলিস্ট আমার প্রায় 25 বছরের ওপর থেরাপিউটিক জীবন, ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কি। এমন হতেও পারে আমার কাছে ওই ভাষাগুলো নেই, আমি এখনও শিখিনি ওই ভাষাগুলো, কিন্তু যদি একজন ক্লায়েন্ট গিয়ে বোধ করেন যে আমার থেরাপিস্ট না খুব অথেন্টিকভাবে আমার কষ্টটা বুঝেছে, উনি অথেন্টিকভাবে চাইছেন আমি ভালো ফিল করি, হয়তো উনি আমায় জিজ্ঞেস করছেন অনেক সময় যে আমাকে একটা কিছু বলবে, এটা নিয়ে আমি কোথায় একটু পড়তে পারবো। হয়তো সে ধরো ফর এক্সাম্পল আমাদের স্পেকট্রামেও আমি একজন কুয়ার বাইসেক্সুয়াল সিস ওম্যান, তো আমি অ্যাটলিস্ট নন মোনোসেক্সুয়াল, আই শুড পুট ইট দিস ওয়ে। এবার যদি তাই হয়, আমি তো একজন ট্রান্স পার্সন নই, তাহলে তার যখন থেরাপি করছি, তাহলে কি আমি এখন ট্রান্স পার্সন হয়ে তবে তার থেরাপি করতে বসবো? তাহলে আমাদের এই স্পেকট্রামের মধ্যেও তো ভেরিয়েশন আছে। এরপর তো দাঁড়াবে যে এক্স্যাক্টলি এটা সাফার না করে থাকলে আমি ওর সাফারিং নিয়ে কথা বলতে পারবো না। না, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি সেন্সিটিভ, ইউ হ্যাভ টু আপডেট ইউর নলেজ।
আমার সঙ্গে যেটা হলে আমার কষ্ট হয় সেটা আমি অন্যের সঙ্গে করব না। এই একটা বাক্য যদি আমি নিজের মাথায় গেঁথে নিতে পারি, আমায় যেটা বললে আমার খারাপ লাগে অন্যকে বলবো না, আমার সঙ্গে যেটা হলে আমার কষ্ট হয় আমি অন্যকে দেবো না। আমার থেরাপিউটিক স্পেসে যখন আমি যাচ্ছি, ঠিক কী এক্সপেক্ট করে যেতাম যদি আমায় যেতে হতো? আমায় যদি কালকে বলা হয় যে অনুত্তমা তুমি কিন্তু আসলে ছেলে এবং আমাদের সোসাইটিতে একটা নির্দিষ্ট জেন্ডারের সঙ্গে প্রেম করা ফিক্সড হয়ে গেছে, অন্য কোনো জেন্ডারের সঙ্গে প্রেম করলে তোমায় জেলে পুরে দেওয়া হবে, আমার কেমন লাগবে? রাইট। এগুলো যদি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারি অ্যাজ এ থেরাপিস্ট মাঝে মাঝেই, তাহলে আমি বুঝতে পারবো মাইনরিটি স্ট্রেস, ইউনিক লাইফ স্ট্রেসার্স, মার্জিনালাইজড হলে কেমন লাগে, তার ফিলিং, আমার জীবনের যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য, একটা গোটা দিন যদি সেটাকে লুকিয়েও আমায় বাঁচতে হয়, কেমন লাগবে? আমি বলতে পারবো না রত্নাবলীদি আমার বন্ধু, কেমন লাগবে? আই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। May your tribe grow. Yeah. থ্যাংক ইউ। আই এম শিওর দে আর। Yeah, I'm sure there are many. আই এম শিওর। আমাদের না সময় একদম শেষ হয়ে হ্যাঁ, আসছে। আমি প্রাইডের পলিটিক্স নিয়ে এখন প্রসঙ্গটা তুলছি না। আমি আশা করছি যদি প্রশ্নেতে আসে তাহলে Right. তখন আমরা অ্যাড্রেস করব। তুই একটু আগে তোর সেলফ ডিসক্লোজারের কথা বলছিলি থেরাপি স্পেসে, ইয়া। বাট এই সেলফ ডিসক্লোজার থেকে আমার আরেকটা জিনিস মনে পড়ছে, ইদানিং একটা প্রচণ্ড, মার্জনা করবেন আপনারা আমাকে, একটা কোট আনকোট হিরিক বলবো না, ট্রেন্ড, যে ভাই তোমাকে সেলফ ডিসক্লোজ করতেই হবে, কাম আউট করতেই হবে, তোমাকে বলতেই হবে তুমি আমি একজন কোয়ের মানুষ। এখন আমার সর্বদা একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয় যে যেখানে সোসাইটাল আর্কিটেকচার ইজ নট চেঞ্জিং, where we don't have laws to support us, where the families still, oppress us, where, so many structures are constantly dominating us. How can we say যে ভাই তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে এসে বলো যে আমি একজন queer, I am a proud queer মানুষ, একটু তুই এইটার নিয়ে একটু বল, তারপরে আমরা ওপেন করে দেব। আমি না এখানে আরেকটা কথা একটু চট করে বলছি, সেটা হচ্ছে রত্নাবলীদির থেকেই কিন্তু এই ডিসক্লোজার নন ডিসক্লোজারের একটা বিরাট পার্ট আমি জীবনে পেয়েছি। তো রত্নাবলীদি আমাকে বলেছিল, গাবলু এত ঢাক পিটিয়ে সবাইকে সব বলার কি আছে? ডিসক্লোজার নিয়ে আমার আর ওর লোকেশন বরাবর খুব আলাদা থেকেছে, এবং তাতে যে আমি ওর কথার খুব বাধ্য হয়েছি তা না, কিন্তু আমি এটাও কোথাও এখন মনে করি যে আমি যেভাবে ডিসক্লোজারকে তখন দেখেছি, যেভাবে ডিসক্লোজার হাইপার ডিসক্লোজার ফোকাসড একটা লাইফ বাঁচতে চেয়েছি, তাতে একটা বিরাট উপকার নিজের বা যাদের সঙ্গে যখন থেকেছি তাদের কারুরই খুব করিনি। ইটস ভেরি নুয়ান্সড, ভেরি নুয়ান্সড। আমি তার মানে বলছি না যে আপনারা তার মানে কেউ কিচ্ছু ডিসক্লোজ করবে না, এভরিথিং ইউ কিপ ইট টু ইয়োর সেলফ। No, it is nuanced. That's all I'm trying to tell you. It's not a, one act sort of a thing. তুমি যেটা ডিসক্লোজার পার্টিকুলারলি জেন্ডার সেক্সুয়ালিটির যে কামিং আউট, যেটাকে একদম কোট আনকোট বলা হয়, যেটাকে প্রায় অনেক সময় একটা সেলিব্রেশন মডেলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়, সেরিমোনিয়াল লেভেলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। আমি যদি ক্লজেটেড হই, সো কল বলে, আমি ক্লজেটেড শব্দটার সাথে খুব সবসময় একমত বোধ করি না। লেটস সে আমি সকলকে মাইক্রোফোন নিয়ে বলে বেড়াইনি আমার জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি নিয়ে, দ্যাট ডাজ নট মেক আস এনি লেস অথেন্টিক about our lived experience. It is not a marker of an honest queer person. It's not a moral obligation. It is not a performance. It is not a ceremony. It's a process. এবং আমায় দেখতে হবে যে যখন আমি ভাবছি বলবো, কোন ডিসকমফোর্ট থেকে আমি বেরোতে চাইছি। মূলত যে জায়গাটা থাকে রত্নাবলীদি, যে আমরা একটা ডিসোনেন্সকে কোথাও সিজ করতে চাই। আমার আর এত মিথ্যের জীবন ভালো লাগছে না। বহু সময় আমার অনেক টিচার্সরা আমাকে ডিসকারেজ করেছেন টু টক অ্যাবাউট মাই সেক্সুয়ালিটি ক্লিয়ারলি। একটা সময় আমার ট্রেনিং যখন চলেছে আমাকে বলেছে তোর পেশেন্ট হবে না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে সব সত্য আমি মাইক্রোফোন নিয়ে না বললেও আমাকে আলাদা করে একটা গোপনীয়তাও বা বজায় রাখতে হবে। কেন? তাতে যদি কেউ মনে করেন যে আমি একজন হেটেরোনর্ম্যাটিভ মানুষ, অনুত্তমার কাছে গেলেও বুঝবে না, হতেই পারে সেটা, আমার কাছে তিনি আসবেন না, অ্যান্ড তারও সেই চয়েস আছে আমার কাছে না আসার। আমার কথা হচ্ছে সেখানে আমায় দেখতে হবে আমি সেলফ ডিসক্লোজার যখন করবো ভাবছি, কার কাছে করবো ভাবছি, কেন করবো ভাবছি, আমার ভেতরের এই এতগুলো পৃথিবীর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করবো বলে করবো ভাবছি, নাকি অ্যাপ্রুভালের জন্য করবো ভাবছি। ইফ দ্য রিজন ইজ অ্যাপ্রুভাল, দেন বেস্ট অফ লাক। কারণ we cannot ensure that. We cannot ensure that the moment we say everybody would welcome that truth.
বাট ইফ ইট ইজ অ্যাবাউট মি সেইং দিস, আমার নিজেরও কানে শোনার দরকার আছে যে আমি আর এই দুটো তিনটে জীবন বাঁচি না। তোমার যদি তাতে অসুবিধে হয়, আমার তোমার অসুবিধের জন্য কষ্ট থাকবে, তোমার সাথে আমি পেশেন্টলি সে পথটা চলার চেষ্টা করতে পারি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। এবং এটা বলার আগে আমাদের অনেক প্রেপারেশন লাগে। রত্নাবলীদি বহু সময় আমাদের অনেক ক্লায়েন্টসদের সাথে একটা দীর্ঘ প্রিপারেশন চলে কামিং আউটের, যেখানে আমরা গ্রেডেড কনসিকুয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট করি। তারপর তার মনে এমন হতে পারে পুরোটা করার পর তার মনে হলো না, থাক থাক, and it's okay. So I think it is not something that one really has to achieve. It's not really a benchmark of being authentic queer. I think that's very important. Yeah. How do you see disclosure? I see disclosure as political, and I think it's about self-determination. And I also want to add with you that self-disclosure has to be a time of truth, and it has to come at a time when you are absolutely ready. Yeah. So আমরা রিস্ক মিটিগেট করতে পারি, আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি, আমরা ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং করতে পারি, বাট ইট হ্যাজ টু কাম ওয়েন ইউ আর রেডি, অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর রেডি, ওয়েন ইউ কাম আউট, ইটস এ পলিটিক্যাল ডিল। Yeah. Mm-hmm. বাট আমি একই সঙ্গে মনে করি যে আমরা যারা আজকে এ ঘরে আছি, উই অল হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু ক্রিয়েট আ সোসাইটি ওয়ের কামিং আউট শুড বি ন্যাচারাল। Yeah. It should be normalized. We have to seek a moment when it's perfect for us. Yeah. Yeah. That's where I want to end, but আমি আর আমি কি হ্যাঁ তুমি বলে নাও। না না, না আমি- না 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 আমি জাস্ট একটা জায়গায় এখানে একটু অ্যাড করতে চাই যে আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার শুড বি এনি রিকোয়ারমেন্ট অফ কামিং আউট। Yeah, সোসাইটি যদি রেডি থাকে তাহলে আমাদের out কি? আর্কিটেকচারাল যদি সাপোর্ট থাকে, দেন মানে একজন হেটারোসেক্সুয়াল মানুষকে তো হ্যালো আমি হেটারোসেক্সুয়াল বলে কাম আউট করতে হয় কোনো না। একটা সময় করতে হবে, দ্যাট উইল মেক শিওর। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলছি যে ওয়েল সেটা যদি করতে না হয়, হ্যাঁ আসছি রকিমাসি, হ্যাঁ সেটা যদি করতে না হয় তাহলে কোথাও আমাদের এইটারও যদি প্রয়োজন কমে যায়, সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট আরও একটা দিক থেকে। ইনফ্যাক্ট আমি বহু সময় দেখেছি, যেহেতু উই হ্যাভ টু ডিল উইথ সো মাচ ডিসেপশন and it's such a secretive life, as if I'm living a life of a criminal, you know. ক্রিমিনালাইজ করা আর হয় না বললেই তো আমার বোধ থেকে সেটা চলে যায় না। একটা গোপনীয়তার জীবন, যেখানে তার কুয়ারনেস থাকতে পারে। কুয়ারনেস মানে জাস্ট নট নেসেসারিলি homosexuality or non-cis life. It can be non-normative relationship, maybe somebody is polyamorous, maybe somebody prefers BDSM, it could be anything for that matter. সেই মানুষটাকে যে গোপনীয়তার জীবন বাঁচতে হচ্ছে, তার দুটো রিস্ক থাকে। একটা হচ্ছে তার নিজের ভার, সারাক্ষণ আমাকে এরকম লুকিয়ে লুকিয়ে জীবন বাঁচতে হবে কেন। দুই হচ্ছে তার ব্ল্যাকমেইলড হওয়ার জায়গা চলে আসে। ইন্টিমেট পার্টনারশিপ ভায়োলেন্সে, ইন্টিমেট রিলেশনশিপ ভায়োলেন্সে বহু সময় আমরা দেখেছি এই জায়গাটাকেই হার্প করা হচ্ছে। যে হয়তো তার পরিবারের কাছে এখনো জানায়নি, তাকে আউটিং করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পার্টনার বলছে যে দেখো তুমি আমায় ছেড়ে যাও, আমি কি করব, সবাইকে আমি ফেসবুকে লিখে জানিয়ে দেবো যে তুমি আসলে কুয়ার। এবার তার মনে হচ্ছে আমার কোনো পড়াশোনা শেষ হয়নি, আমার বাড়ি থেকে যদি পড়াশোনা দেওয়ার টাকা বন্ধ হয়ে যায় আমার কি হবে। তাহলে বাবা দাঁতে দাঁত চিপে প্রেমটা মাস্টার্স কমপ্লিট হওয়া অবধি চালিয়ে যাই। হোয়াট আ লাইফ। সো আমাদের গোপনীয়তা যেখানে থাকে, সেখানে অন্য অনেক ধরনের ভায়োলেন্সেরও একটা জমি তৈরি হয়ে যায়। Yeah, I just wanted to add that. Yeah. Thank you so much, and to bring everything together, আমার মনে হয় যে আমরা যদি queer challengesকে ওভারকাম করতে চাই, এত রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে যদি না যেতে হয়, if queer life becomes ordinary, Yeah. we don't need queer tragic heroes, we don't need queer brilliance. I think we just need to be ordinary. They will have to read down the Constitution and bring queer affirmative obligations into the Constitution. Only then we can overcome the queer resistance, queer challenges, and queer lives will become so, so beautiful. So, thank you very much. We will open the floor for questions. If there is any volunteer who can pass around the mic, I'll be very happy.
So we heard about legalization, law enforcement, politicization. Where will this awareness come from? We discussed everything, we heard everything. Is it like only through, again, enforcement? Again, like law enforcement by the government or the societies? When you are saying that we want to have a normal life, Ordinary. ordinary was that fascinating word. So is it the duty of some a few volunteers, chosen volunteers, or there has to be some organized efforts? Maybe at the school level or somewhere in the academics. Maybe when I hear my wife saying, "Jak baba, amar ছেলেটা তো ওর মতন হয়নি, বেঁচে গেছি." So when this thing will come out, what efforts do you suggest? I'm Shuman Chatterjee, by the way. Thank you, Shuman, for your question. I personally don't think education at school level changes anything. It's another chore for them, for the students. They are so burdened with their academic course that anything other than that is just a checklist. I think very seriously what we have to do is flood the public domain with counter narratives, because we don't hear these narratives at all. So I think the curiosity and the wonderment to change should begin with self. I'm not saying that's the only responsibility the self has to carry. It's also the other structures. But the moment we kind of flood the public domain with stories, with counter narratives, I think slowly we will see the changes. আজ থেকে 100 বছর আগে মানুষ ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন, ওটাই পুরুষের পোশাক ছিল, তাই তো? আস্তে 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 এখন আমরা জিন প্যান্ট দেখছি, কোট দেখছি, পাবলিক ডোমেইনে দেখছি, তো কাউকে কাউকে বেষ্টিও পড়তে দেখছি। সেগুলো কোথাও না কোথাও তো শুরু হয়েছে, সেগুলো জনমানুষে এসে পৌঁছেছে। সেই যত্নটুকুনি, দ্যাট সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড দ্যাট আর্নেস্টনেস must be there, that I want to change. Therefore, my story is important. There are bodies who are working extensively. In fact, Ratna Bolidi, she herself is working in the intersectional field where mental health and queer lives, she's trying to integrate through a lot of events, through a lot of dialogues. আমাদের শহরেও আরও অনেকে সেই সমস্ত প্রচেষ্টায় রয়েছেন। আই থিঙ্ক আমাদের সেই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যেও ইটস ভেরি স্যাড, ইনক্লুসিভিটি কম থেকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না কাবলু ইনক্লুসিভিটি কম আছে, আমার মনে হয় যেহেতু ব্যান্ডউইথ কম আছে সেহেতু রিচটা কম। আমি তোমার সাথে পুরো একমত নই। ওকে। আনফর্চুনেটলি যেটা অনেক বিভিন্ন মানুষের ন্যারেটিভ থেকে আমার কাছে আসছে এখনও, একটা কুয়ার স্পেস হয়ে থেকে যাচ্ছে। ওকে, that's the saddest part. That way, okay. And we do see certain faces, and those faces only in those places. Actually, poster boy কালচারটাও আমাদের একটুখানি বন্ধ করতে হবে, কারণ নইলে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। দুটো তিনটে মন্তব্য আছে, observation, let me say this. These are probably not direct questions, but they can probably trigger questions. আমাদের ফিল্ম স্টাডিজের ক্লাসে মৈনাকদা বলেছিলেন, and I think it's very relevant to bring it up here, যে we live in a sort of a post-DDLJ generation. হ্যাঁ, আমাদের চেনা পরিচিত বিপ্লবী পিসি কাকা যারা পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন, ইন্টারফেথ ম্যারেজ করেছিলেন, আমরা চারপাশে তো দেখি না আর। আমাদের চারপাশে তো একটা সাংঘাতিক মনসুন ওয়েডিং চলছে। হ্যাঁ, সেটা নন কুয়ার স্পেসে তো চলছে, কুয়ার স্পেসেও চলছে, এবং সেটার যে একটা পরতে পরতে সেলিব্রেশন হয়, what sort of normativity does that sort of institutionalize? And so what are these very registers, therefore, that we are sort of constantly comparing our queernesses along? আমার খুব অদ্ভুত লাগে, এটা আমার আরেক বন্ধু বলেছিলেন যিনি এখন আমাদের মধ্যে আর নেই, যে এই যে কনসুলেটগুলো আছে কলকাতা শহরে,
তারা বিভিন্ন ইভেন্টে ডাকে, আমরা দেখি। আমি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি তার একটাই কারণে, তারা কুয়ার মানুষ, এলজিবিটি মানুষদের জন্য এক ধরনের একটা আলাদা দিনে ডাকেন, হ্যাঁ, এবং আর্টিস্ট, মিউজিশিয়ান ইত্যাদি হলে পরে তাদের জন্য আবার আলাদা করে ডাকেন, অ্যাজ ইফ দিজ টু ওয়ার্ল্ডস ক্যান নেভার ইন্টারসেক্ট। হ্যাঁ, সো হোয়াট আর দিজ, সো কি গেজ দিয়ে আমরা বাঁধছি, কিভাবে আমরা প্রোফাইলিং করছি, সেটা থাকে। আমার তোমার কনভেয়ার বেল্ট মেটাফরটা আমার খুব ভালো লেগেছে, বিকজ ওই কনভেয়ার বেল্টটা থাকতে থাকতে আমরা কিরকম অ্যাসেম্বলি লাইন হয়ে গেছি। একদম। হ্যাঁ, এবং ওই অ্যাসেম্বলি লাইনের মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি, এবং সুতরাং যে স্পেকটাকুলারাইজেশনের কথা আমরা বলছি, হয় একটা ভিকটিম ন্যারেটিভ, সব কিছুর মধ্যেই একটা ভিকটিমহুড, আর নয়তো হচ্ছে যে এক ধরনের একটা মানে এক ধরনের কোয়াজাই হেরোইকনেস without sort of addressing the basic suffering that you just spoke about, how you sort of linked it to caste, how you sort of linked it to the element of patriarchy and private property. কারণ আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে যে কোয়েনেসের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তৈরি হচ্ছে, সেখানে যে কামিং আউটের উপরে যে প্রেশারটা, হ্যাঁ, মানে যেটা অনুতমা বারবার বলছেন যে এই অথেন্টিসিটি টেস্ট, এই 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 সীতার অগ্নি পরীক্ষার মতন। এবং সেইখানে আমার যেখানে এটা বলতে ইচ্ছে করছে যে আমাদের চারপাশে কিন্তু এরকম বিভিন্ন ধরনের নন নর্মেটিভ ফ্যামিলিজ আমরা দেখে বড় হয়েছি। আমি একটা পার্টিকুলার বাড়ির উদাহরণ টানতে চাইছি। ঘটনাক্রমে বাড়িটি হিন্দুস্তান পার্কে। হিন্দুস্তান পার্ক বলে ডিস করবেন না, প্রিভিলেজের নানান ধরনের অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে আমাদের পৌঁছতে হয়েছে, এবং সেখানে তিন মহিলার কি 4 মহিলার একটি পরিবার। হ্যাঁ, বইটা আছে সীতা থেকে শুরু, তার মধ্যে চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে মাতৃয়ার্কি। সো কিন্তু এই যে বারবার কোনটাকে আমরা ফোরগ্রাউন্ড করছি, কোন ধরনের ফ্যামিলি, কোন ধরনের স্ট্রাকচার্স, কারণ এখানে তো সঙ্গীত মেহেন্দিরা শেষ হচ্ছে না। হ্যাঁ, সুতরাং এই যে আমাদের যে মডেলগুলো আমরা নিয়ে আসছি, বা যে মডেলগুলো নিয়ে আমাদের সত্যি আমাদের আমি কাকা পিসি, সেই কাকা পিসি জ্যাঠা বা অমুক সম্পর্কের তুতো দাদা, তাদেরকে মিস করি আজকে, যে তারা সত্যি কিছু ধরনের বৈপ্লবিক সম্পর্ক। তারা কি কুয়ার? তারা তো হয়তো সেই অর্থে একটা ভীষণ হেটারোসেক্সুয়াল সম্পর্কের জন্য হয়তো বাড়ি ছেড়েছেন, সমাজ তার সঙ্গে বা পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। But you know, the understanding of queerness and radical politics, it has been there is so much of a fracture. এই রাপচারের জায়গাগুলো আমাদের বোধহয় ইন্টারোগেট করা, বা অন্তত সেটার সঙ্গে বসাই, ডিসকমফর্টের সাথে বসার খুব জরুরি প্রয়োজন আছে। কি অপূর্ব বললি অনিন্দ। আমরা একটা রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছিলাম উইথ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যে আমরা কাকে নমিনি করতে পারি, এবং সেই আরটিআই এর উত্তরে তারা জানিয়েছিলেন যে ব্লাড রিলেশন ইজ নট নেসেসারি আন্ডার ল ফর মেকিং আ নমিনি। ইউ ক্যান মেক এনিওয়ান আ নমিনি। হাউএভার যেটা বোঝা দরকার আইনের দিক থেকে, সেটা হচ্ছে just if I make my partner a nominee, after my passing away, my partner would not get anything. Because there is a difference between a nominee and a successor in interest. So therefore, I have to execute a will. Nominee is the person whom the bank or the authorities will recognize after me. But a nominee, if my partner is a nominee and if I have a family, my partner is holding the amount on behalf of my family. সুতরাং সেইখানে যেটাকে আমরা বলি মিউচুয়াল এবং রেসিপ্রোকাল উইল, সেইটা প্রত্যেক কুয়ার কাপলের বোধহয় করা প্রয়োজন। থ্যাংক ইউ সো মাচ কৌশিক। আর রত্না, একটা কথা আই থিঙ্ক আই এগ্রি উইথ, ইট রেজোনেটেড উইথ মি, এবং আমার মনে হচ্ছিল যে এই যে কামিং আউট, বা একটা শব্দ তুমি ব্যবহার করেছিলে, মনে পড়ছে না আমার, এই কামিং আউটের প্রতিশব্দ হিসাবে, যাই হোক আমি কামিং আউট ধরেই বলছি, যে আমার মনে হয়েছে যে একটা ডুয়াল লাইফ লিড করা একটা সত্যি কষ্টের জায়গা, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও আমার মনে হয় যে আই উড কাম আউট নট টু দ্য ওয়ার্ল্ড বাট টু মাই ওয়ার্ল্ড। আমি একজন ডাক্তার, তাছাড়া মেন্টাল হেলথ এক্সপার্ট, কোর্স করেছি। আমি আজকে এই প্রোগ্রামটা এসেছি এই জন্য, একটা জিনিস জানার জন্য, কোনো নর্মাল কোনো কুয়ের ভদ্রলোক যদি নর্মাল হওয়ার জন্য একটা মহিলাকে বিয়ে করেন, না জানিয়ে শি ইজ কুয়ের, তাহলে আমাদের যে সমাজ, তাতে মহিলা সাফার করছেন, বিকজ তার স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না। ভদ্রলোকও কিন্তু নর্মাল হতে চেয়েছিলেন বলে বিয়ে করেছিলেন।
এবার আমাদের ইন্ডিয়াতে যে কালচারটা চলছে, আমি বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি যে না, সবাই নর্মাল, কুয়েরকে কিছু মনে করছেন না, কিন্তু এখানে দেখছি যিনি নর্মাল হতে চেয়েছিলেন তিনি সাফার করছেন সারা জীবন, এবং মিসেসও সাফার করছেন। এটা কি কোনো সুরাহা হবে? মানে ওয়ান অফ মাই পেশেন্ট সাফার ফ্রম দিস। অ্যাম আই ক্লিয়ার? না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, খুব ক্রিটিক্যাল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেন আপনি। আসলে এটা কার সাফারিং, এটা আদৌ সাফারিং কিনা, নর্মাল কি, মানে যখন আমরা নর্মাল ভদ্রলোক নর্মাল হতে চাইছেন, এটার মধ্যে আমরা কেন্দ্রে কাকে রাখছি? আমরা কেন্দ্রে হেটারোসেক্সুয়ালিটিকে রাখছি, মার্জিনে ম্যারেজ, এবং মার্জিনে চলে যাচ্ছেন অন্য মানুষরা। সুতরাং কেন্দ্রে আমরা সেটা রাখতে চাই কি না, এবং তার যে সাফারিং হচ্ছে সেটা কি উচ্চারিত সাফারিং না অনুচ্চারিত সাফারিং, নাকি পারসেপচুয়াল সাফারিং, নাকি এটা এটা সাধারণ আম জনতার একটা সাফারিংয়ের কথা আমরা প্রতীকীভাবে ব্যবহার করছি, এগুলো একটু এক্সামিন করে দেখতে হবে। আর নর্মাল বলে কি সত্যি কিছু হয়? কারণ সোসাইটি চলছে এটা। আসলে না, আসলে এই statistician all over the world, they have taught us this word normal because it's a statistical notion. It's not a social notion. Exactly. সুতরাং নর্মাল কিনা প্রশ্ন করলে অন্তত আমি উত্তর দিতে পারবো না, কারণ আমার 35 বছরে কাজ কারবারই যারা তথাকথিত কোট আনকোট নর্মাল নয়, এবং আমাদের এই ঘরে আজকে যারা উপস্থিত আছেন তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছুভাবে নর্মাল। কাজে একটা কোনো একরৈখিক নর্মাল হয় না, অনেকগুলো নতুন নর্মাল হয়। আমি এই প্রশ্নটা আসলে আমি অনুত্তমাকে করতে চাই, কারণ অনুত্তমা ডিরেক্টলি কাজ করেন। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা জানতে পারি? ইন্দ্রাণী মিত্র। থ্যাংক ইউ ইন্দ্রাণী। আমাদের ভাষায় আগে বদল আনতে হবে। হ্যাঁ, যখন আমরা এটা বলতে চাইছি যে কেউ যদি নর্মাল হতে চান, ও স্ত্রী নর্মাল, কিন্তু আমরা এটা অনেক সময় বলে থাকি, লেটস সে ফর এক্সাম্পল, যদি আমাদের ভাষার মধ্যে এই নর্মাল অ্যাবনর্মালের একটা লোডিং এখনও থেকে যায়, হতে পারে তার স্ত্রী যখন আমায় বলছেন, আমি তার ক্লিনিশিয়ান হিসেবে, তিনি হয়তো এই শব্দটাই বলছেন, আমি যখন তাকে একটা বাক্য ফেরত দেব, আমি কি একই ভাষা বলে ফেরত দেব? এটা আমায় দেখতে হবে। সেখানে আমি যদি বলি যে আমি বুঝতে পারছি যে আপনাদের সম্পর্কটা যখন শুরু হয়েছিল যে অবস্থানে ছিল এখন আর নেই, and I must say it is not just about sexuality, this can happen in any relationship for that matter. উনি গোপন করে বিয়ে করেছিলেন, নর্মাল হতে চেয়ে বিয়ে করেছিলেন, এগুলো ওনার স্ত্রীর ভার্সন। সেখান থেকে আমার কিছু অ্যাজাম্পশনও তৈরি হয়ে যেতে পারে। আমাদের অনেক ইমপ্লিসিট বায়াসেস কাজ করে তো, এবং যখন আমরা কারোর কথা শুনছি, কারোর সাফারিং শুনছি, আমি কার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছি? আমি কি তৎক্ষণাৎ যার জন্য আহারে বোধ করলাম সেই একমাত্র আহারের কেন্দ্রে আছে, নাকি আরও অনেকে আছে যাদেরকে আমি আর দেখতেই পেলাম না, কারণ আমি আরও এক হয়ে গেলাম, বাকি পৃথিবী তখন মার্জিনের বাইরে? তাহলে সেই জায়গায় আমাকে আমার বায়াস নিয়ে সারাক্ষণ কাজ করতে হবে। ইনফ্যাক্ট কুয়ার অ্যাফার্মেটিভ থেরাপি যদি করতে হয়, এনি সর্ট অফ থেরাপি যদি করতে হয়, একটা মন তোমার কথা শুনবে, আরেকটা মন আমার কথা শুনবে, কনস্ট্যান্ট শুনবে, তা না হলে কাজ এগোবে না। সো আমি একটু জাস্ট শেষ করে নিই। এখানে আমার যেটা আপনাকে বলার, যেহেতু উনি আপনার কাছে কনফাইড করেছেন, দুজনেই মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসদের কাছে যাক। আপনি যদি মেন্টাল হেলথ এক্সপার্ট হয়ে এটা নিতে চান, আপনি কুয়ার মানুষদের জীবন নিয়ে আর একটু নিজের ভাষা, নিজের ভাবনা, সে জায়গাটা সম্পর্কে আরও একটু অ্যাওয়ারনেস আনুন, আরেকটু আপগ্রেডেড হন। এবং এর সুরাহা খুব সিম্পল, দুজনে যদি মনে করেন একসঙ্গে থাকবেন না, আবার থাকতেও পারেন। আমরা এমন অনেক নন নর্ম্যাটিভ ম্যারেজও দেখি। দেখুন, ইটস এ সেলফ ডিটারমিন্ড রিলেশনশিপ। নন নর্ম্যাটিভ রিলেশনশিপ মানে কি নামে ডাকবো, কি তার কন্ট্রাক্ট হবে, তোমার আমার দুজনের মধ্যের বাইরে আরও অনেক মানুষ থাকবেন কি থাকবেন না, এটা তারা দুজন যারা সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন তারা ডিসাইড করছেন, সমাজ বা বিবাহ ডিসাইড করে দিচ্ছে না। তাহলে নন নর্ম্যাটিভ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কি ওরা যেতে প্রস্তুত? ধরা যাক যিনি বলছেন যে আমি হয়তো এই মুহূর্তে একজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে কমফোর্টেবল নই, তিনি নন নর্ম্যাটিভ চাইছেন, তার স্ত্রী হয়তো ভীষণ একটা হেটেরোনর্ম্যাটিভ
হেটেরোমোনোনর্ম্যাটিভ জীবন চেয়েছেন, ধরা যাক, তাকে তাহলে একটা কোথাও ভেবে দেখতে হবে যে তাহলে কি আমি এটার অংশ আর হতে চাই, না চাই না। এটা তো যে কোনো মোমেন্টে, যে কোনো বিবাহে, যে কোনো সম্পর্কে হতে পারে। আমি একটা অর্গানাইজেশনে চাকরি করতে ঢুকেছিলাম, ভ্যালুস ম্যাচ করছে না, ছেড়ে দিতে পারি। সো এনি কন্ট্রাক্ট ক্যান গো থ্রু চেঞ্জেস। কিন্তু আমরা কি কোথাও একটা ইমপ্লিসিটলি দায়ী করার ভাষায় মন নিয়ে বিষয়টা দেখছি? এইখানে আমাদের বারংবার নিজের সঙ্গে সংলাপে আসতে হবে, কারণ না হলে না আমরা ভিকটিম আর ভিলেনের গল্পে আসল আখ্যানটা হারিয়ে ফেলি। আমি একটা জাস্ট ছোট্ট ঘটনা বলে আমি প্রশ্নটা করছি। আমার পরিচিত একজনের আইডেন্টিফাইজ অ্যাজ গে, তো তাকে প্রথমে বাবা মা নিয়ে যায় একজন ফিজিশিয়ানের কাছে, জেনারেল ফিজিশিয়ান। তো সে প্রশ্ন করে ইত্যাদি ইত্যাদি, কেন কি, এবং এইগুলোর ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, বাবা মা আগে ঢোকেন, গিয়ে প্রবলেমটা বলেন যে আমার ছেলে ইত্যাদি ইত্যাদি ABCD EFGH। তারপরে ছেলে ঢোকেন এবং তখন তার দিকে তিনজনেই তাকিয়ে থাকে যে আচ্ছা এই যে আসছে। তো তারপরে ডাক্তার যেটা করেন আর কি, আমি যেটা জানতে পারি পরে, প্রেসক্রিপশন প্যাডে ভেন ডায়াগ্রাম উনি আঁকেন, একে এবার বিচার করার চেষ্টা করেন যে ছোটবেলায় বাবার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল কি না, যার জন্য সে বড় হয়ে গে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এবং তারপরে তাকে প্রেসক্রাইব করা হয় যে গিয়ে তুমি ডিফারেন্ট হরমোন রিলেটেড টেস্ট করো, এবং সে পরে আমাকে বলে যে আমি যখন যাচ্ছি টেস্ট করতে, আমি ভাবছি আমি কি মাস্টারবেট করে ঢুকবো না না করে ঢুকবো, বিকজ টেস্ট রেজাল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি, যাতে আমাকে কোনো আনওয়ান্টেড হরমোন থেরাপি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে না হয়, কারণ আমার চোখ বন্ধ করলে আমি স্বপ্নের রাজপুত্তুর একজন রাজপুত্তুরকেই দেখি। সব পুরো পুরো লাইফ সাইকেল আমি ওভাবেই ফিট ইন করছি। তো যাই হোক, তার রিপোর্ট আসে, ডাক্তার উত্তর খুঁজে পান না এবং তাকে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের কাছে সাজেস্ট করে, এবং ফর্চুনেটলি আমার নামটা মনে পড়ছে না ম্যাডামের, সে বলে যে মানে আমি বলতে পারি, আমি যার কথা বলছি তাকে যেহেতু খুব ক্লোজলি চিনি, তিনি ঠিকঠাক ছিলেন যার কাছে গিয়েছিল। তো বলে যে বাবা মাকে বলে যে ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি, বাকিটা আই উইল টেক ইট আপ, এবং বলে যে যাক তুই আগে ভালো করে শ্বাস নে, দের ইজ নাথিং টু ওয়ারি, এবং কিভাবে বাবা মাকে আস্তে আস্তে ইউ ক্যান মানে এক্সপ্লেন, সেটার জন্য আই ক্যান গাইড ইউ, কারণ এখানে তোকে আমার চেঞ্জ করার তো কিছু নেই, তোকে আমার চেঞ্জ করার কিছু নেই। তো আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ধরো তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললে তোমাদের ফ্রেটার্নিটির মধ্যে, কিন্তু প্রথমে যে ইন্টারাকশনগুলো হয় জেনারেল ফিজিশিয়ান বা কেউ আরেকটু আরেকটু অ্যাডভান্স গাইনোকোলজিস্টের কাছে, যেমন শ্রী এর সঙ্গে এনকাউন্টার ছিল, তো সেই জায়গায় অ্যাওয়ারনেসটা মানে ভীষণ না খাপছাড়া। আমি না এটার উত্তর একটু উজ্জয়িনীকে দিতে বলবো, কারণ উজ্জয়িনী সাইকিয়াট্রি পড়ার আগে, না আমি বলছি কেন উজ্জয়িনীকে দিতে বলছি, আমি সেটা এক্সপ্লেন করেই বলবো। কারণ তুমি একজন ডাক্তার মানুষ, এখানে বসে আছো, সাইকিয়াট্রি পড়ার আগে তোমার তো একটা MBBS এর পড়াশোনা, ইন্টার্নশিপ, হাউস স্টাফশিপ ইত্যাদি থেকেছে, এবং তারপর তুমি সাইকিয়াট্রি পড়েছো, তোমার নিজের জীবনের জার্নি একরকম উজ্জয়িনী। কিন্তু এই যে আমাদের টিপিক্যাল বায়োমেডিক্যাল লার্নিং, যেখানে ডাক্তারির পাঠ, সেখানে সত্যি জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি জায়গা কতটা থাকে, কারণ তার সঙ্গে কিন্তু ওদের প্রশ্নটা খুব জড়িত। লার্নিংয়ের কথা যদি বলো, যেটা তুমিও বললে, আমাদের সত্যিই তো কারিকুলার ট্রেনিংয়ে কোথাওই ছিল না। যতটুকু পড়েছিলাম সেগুলো ডিসফাংশন হিসেবে, নট অনলি ইন MBBS, ইভেন সাইকিয়াট্রিতে। ফলে লার্নিংয়ে আমি অন্তত যখন পড়াশোনা করেছি থাকেনি। যেটা আলোচনায় বারবারই এলো যে, এবং একটা অন্য কথা প্রসঙ্গে হলো স্কুল এডুকেশনের প্রশ্নে, এই শুধু জেন্ডার সেক্সুয়ালিটি না, যে কোনো বিষয়ে যখন আমরা একটা বক্সকে ব্রডেন করার কথা, শুধু ব্রেক করা না, হরাইজনটা বাড়ানোর কথা বলছি, তখন ইটস আ কন্টিনিউয়াস লার্নিং, এবং সেটার দায়িত্ব যেমন স্টেটের আছে, তেমনি আমরা অনেক সময় নিজের রেসপন্সিবিলিটিটাও ছেড়ে দিই, দুটোই আছে। এইটা কন্টিনিউয়াসলি যাওয়া খুব জরুরি বলে আমার মনে হয়েছে। এবং যারা আমরা অনেকগুলো পিলারের কথা বারবার আসে, ল, হেলথ অ্যান্ড অল, এবং যেটা হয় যে যেহেতু পাওয়ারের লোকেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ফলে পাওয়ার ইজ সামথিং হুইচ ইজ ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য হেলথ প্রফেশনালস, ডক্টর্স পার্টিকুলারলি। একবার when we settle down on that power, then we
are comfortable not learning, and then and accountability is almost negligible in our country, then we get away with not learning and saying whatever in the clinic. And at the same time, and then sometimes if there is some change, then we learn what to say politically correctly, but then we don't believe it. And then we don't live a life honestly, and that comes into our conversation. সেই এই সবকটা প্রসেস, কারিকুলার লার্নিং টু পাওয়ার লোকেশন টু অ্যাকাউন্টেবিলিটি, all these things I think are all the time playing role. And I have also seen যে অনেকটা জায়গাতে যেখানে কুয়ার নন কুয়ার বাইনারির কথা বলা হলো স্পেসেসে, তেমনি অফকোর্স I have felt it that when I tried to organize some dialogue between maybe a psychiatry body and people who identify as queer and working, and there is a যুযুধান গোষ্ঠী বলে না, দ্যাট আমি তোমারটা শুনবো না, তুমি আমারটা শুনবে না, এই ব্যারিয়ারটা এতটাই বেশি। আর আমরা শুধু অন্যকে শোনাতেও আসি, এটাও হয়, এবং আমরা সামনাসামনি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দেন আড়ালে আমার পিয়ারের সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন আমি আই হ্যাভ নট টেকেন এনিথিং। এই যুদ্ধটা আমি অহরহ দেখেছি। আর এই সুযোগে আমার মনে হলো একটা কথা বলা দরকার, যেটা আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, বিকজ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের রোল নিয়ে কতগুলো কথা এসেছে। I think many times when someone comes to me, not me, anybody, health professional here, they take an overt responsibility of solving all the problem simply and fast. It's a very complex thing. So when we believe that I can solve the problem of this person, that itself is a faulty thing. Number two, we believe that we can make others happy just like that, because suffering and happiness are a continuous process. And many a times people are in so much distress, then immediately some relief is necessary. But if we falsely promise that any solution whatsoever will make you happy forever, this is not going to happen. And after the initial distress is relieved, then responsibility kotha jeta elo, responsible life is a life of suffering. And we need to continuously be ready for it, take help of others, and have that solidarity that I'm not believing that my life will be of less suffering, and I can then decide to disclose, not disclose, say things, do things, to think about how is beneficial for the broader goal, and take the suffering. And if I suffer, I cry, I take help of my fellow person who is trying, and we can cry together. So this very idea of making everyone happy, and I think that itself is a very pressurizing thing, and being ready for suffering is a responsible way, I believe. Yeah. Thank you so much, Ujjwali. Yeah, this is a very beautiful line. I think with that we conclude. Thank you for being wonderful audience and enriching the process of dialogue and discourse.